Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة يرحمني يرحمكم الله. Lurus rapatkan samping. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Salli ala subhi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله طيبات السلام عليك السلام علينا اللهم صل على سيدنا وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله 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 سبحان الله
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة يا كريم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. فاغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. An-Nahl ini artinya lebah. Rasul pernah bersabda, jadikanlah hidup kalian seperti lebah. Lebah itu
hinggap dari tempat yang indah ke tempat yang indah yang lain, dari bunga-bunga yang indah yang harum berpindah ke tempat yang lain, bunga yang harum. Dia mengisap benang sari yang sangat lezat dari bunga-bunga, lalu lebah menghasilkan madu yang menjadi obat bagi manusia. Lebah tidak akan mematahkan ranting yang rapuh kalau dia ingin hinggap di suatu ranting. Tetapi jangan sekali-kali mengganggu lebah. Kalau nanti lebah merasa terganggu, maka dia akan menyerang, menyengat kita. Jangan hidup kalian seperti lalat. Lalat hinggap dari kotoran ke kotoran. Kemudian lalat kalau hinggap di suatu makanan, dari kakinya itu akan berjatuhan banyak sekali kuman-kuman. Maka tutuplah makanan-makanan kalian dengan tutup supaya tidak dihinggapi lalat. Kalau nanti dilihat dengan mikroskop, makanan yang sudah dihinggapi lalat itu penuh dengan kuman-kuman. Kalau kita makan, kumannya pindah ke perut, jadilah sakit. Nah, jadi dua gambaran makhluk Allah, yaitu lebah dan lalat. Kalau lebah sampai dimuat oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran, betapa pentingnya lebah ini kita pahami. Jadi semua yang dimuat Quran itu luar biasa pentingnya. Nah, mari kita lihat surat An-Nahl ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa tamil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Wa inna sungguh lakum untuk kamu sekalian, umat manusia, umat Islam, fil an'ami pada binatang ternak, hewan ternak, kambing, sapi, unta, lah benar-benar ibrah, ada pelajaran. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari binatang ternak. Ternak kambing, ternak sapi, kalau di Arab ternak unta. Nusqikum, kami Allah memberi minum kum kepada kamu sekalian, mimma dari segala apa yang ada, fi butunihi di perut binatang ternak tadi, yaitu labanan kholison, berupa susu murni, susu kambing, susu sapi, susu unta. Susu tadi mimbaini farsin, ada di antara kotoran, wadamin dan darah. Kotoran harus dibersihkan dari kita, darah juga penuh racun, enggak boleh dimakan. Tetapi susu tadi berada di antara duanya. Susu tadi lisyaribin, sa'ighal lisyaribin, mudah ditelan, mudah diminum, lisyaribin oleh orang-orang yang minum. Nah, minum susu ini luar biasa sekali. Nanti Prof. Edi Mat Salim mungkin bisa menjelaskan apa yang ada dalam susu ini. Jadi saya ulang lagi. Wa inna, dan sungguh lakum untuk kamu sekalian, fil an'ami pada binatang ternak, la benar-benar sungguh-sungguh ibarah, ada pelajaran. Pelajaran dari binatang ternak. Nusqikum, kami Allah memberi minum kamu sekalian, mimma dari segala apa yang ada, fi butunihi di perut binatang ternak, yaitu labanan kholison, susu murni. Susu tadi mimbaini farthi wadamin, ada di antara kotoran dan darah binatang ternak. Sa'ighal lisyaribin, susu tadi mudah diminum oleh orang-orang yang minum.
Nah, ini lebah binatang ternak. Kemudian ayat berikutnya ini lebah. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaraw wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Wa min, dan dari samaratin nakhili, buah kurma. Jadi samarat buah-buahan, yaitu an-nakhil buahnya buah kurma. Jadi kalau an-nakhl itu pakai hak, tapi kalau an-nakhil pakai kha. Jadi setiap huruf dalam bahasa Arab ini harus diucapkan sesuai dengan makhrajnya. Ada sin, ada shod, ada tha. Nah, jadi di sini ada ha, ada kha. Kalau kha harus ada gitu. Wa min samarat, kalau sa lidahnya harus digigit. Wa min samaratin nakhili, dan dari buah kurma, wal a'nabi, dan buah anggur. Kurma dan anggur ini luar biasa sekali karena disebut dalam Quran. Rasul itu kalau malam mengambil 3 kurma, dimasukkan dalam gelas, dikasih air, kemudian ditutup, nanti diminum pagi hari setelah bangun tidur. Ada yang bapak-bapak mempraktekkan, nanti bagus sekali Pak, ini luar biasa sekali. Ambil 3 kurma, taruh di gelas, kasih air matang, tutup, nanti pagi-pagi bangun tidur, kita langsung minum airnya dan makan buahnya. Luar biasa sekali. Nah, jadi dua buah yang disebut, yaitu kurma dan anggur. Wa min samaratin nakhili, dan dari buah kurma dan anggur, tattakhizuna, kami Allah, kamu tattakhizuna, kamu manusia membuat, minhu, dari kurma dan anggur tadi, sakaron, minuman yang memabukkan, warizqon hasana, dan minuman yang baik. Nah, jadi dari 2 tadi bisa menjadi minuman yang memabukkan dan juga bisa menjadi minuman yang sangat baik bagi kesehatan. Nanti bisa dijelaskan oleh yang ahli makanan ini. Inna, sungguh, fi, pada, di dalam, zalika, yang demikian itu, buah kurma dan anggur yang bisa diolah menjadi minuman yang memabukkan, mungkin dengan fermentasi, dan juga minuman yang bagus, yang baik untuk kesehatan. La, benar-benar ayatan, ada tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang mengerti, yang berakal. Nah, ini yang orang yang menekuni dunia kurma, dunia anggur, diteliti ada zat-zat apa di dalamnya. Bagaimana prosesnya minuman itu berasal dari anggur dan kurma tadi bisa menjadi minuman yang memabukkan dan juga bisa menjadi minuman yang bagus untuk kesehatan. Nah, kemudian ayat 68 masih tentang lebah. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Wa auha, dan Allah telah mewahyukan, mengilhamkan, Allah Rabbuka telah mewahyukan, telah mengilhamkan, ilan nahli, kepada lebah, anittakhidhi, supaya buatlah wahai lebah, ini perintah bahasa Arab, ini fi'il amr. Itu yang diperintah ada 6 macam. Kamu laki-laki 1, kamu laki-laki 2, kamu laki-laki 3 ke atas, 3 lebih. Kamu perempuan 1, kamu perempuan 2, kamu perempuan 3 ke atas. Jadi ittakhidhi,
ittakhidha, ittakhidna. Nah ini yang diperintah ini lebah, ini satu lebah perempuan ini dihukumi ittakhidhi, ini satu lebah perempuan. Dan yang diperintah ini anti. Jadi anta, antuma, antum. Kamu laki-laki satu, kamu laki-laki dua, kamu banyak laki-laki. Mulainya 3. Kemudian kamu satu perempuan, kamu 2 perempuan, kamu banyak perempuan. Mulainya 3. Ittakhidh, ittakhidha, ittakhidhu, ittakhidhi, ittakhidha, ittakhidna. Jadi ittakhidhi, kamu perempuan, hei lebah, bikinlah, buatlah rumah, buyutan, sebuah rumah, minal jibali, di gunung-gunung. Jadi satu gunung itu jabalun, kalau 2 gunung jabalani, kalau 3 gunung ke atas 3 lebih jibal. Nah, minal jibal, gunung-gunung, di gunung-gunung, buyutan rumah. Jadi ini Allah memberikan ilham kepada lebah perempuan untuk membuat rumah di gunung-gunung. Wa minasyajari, dan di pohon-pohon. Satu pohon itu sajarun, sajarotun. Kalau 2 sajarotani, kalau 3 banyak sajarun. Nah, di pohon-pohon, banyak pohon. Jadi lebah bisa bikin rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, rumah-rumah manusia. Nah, jadi lebah juga diberi ilham oleh Allah bikin rumah di rumah-rumah manusia. Jadi ada 3 tempat. Masya Allah, luar biasa sekali lebah ini ya. Masih soal lebah sampai ayat 69. Summa, kemudian kuli min kuli samarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'ul linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Summa, kemudian kuli, makanlah olehmu hei lebah. Jadi kul, kula, kuli. Kulu, kula, kulna. Nah ini sekarang yang diperintah ini banyak lebah ini. Kul, kula, kulu. Oh ini satu lebah perempuan lagi. Kuli, kula, kulna. Suma, kemudian kuli, makanlah hei engkau lebah perempuan. Min kulli samarot, dari segala macam buah-buahan. Nah ini nanti lebah itu kalau yang dimakan buah-buah yang manis, madunya manis. Kalau lebah yang dimakan buah-buahan yang masam, masam. Kalau yang dimakan lebah buah-buah yang pahit, jadi madu pahit. Tapi semua madu syifa, obat. Nah, suma kemudian kuli, makanlah engkau hei lebah, min kuli samarot, dari segala macam buah-buahan, fasluki, salaka yasluku, itu berjalan. Fasluki, maka tempuhlah olehmu subula rabbiki, jalan-jalan Tuhanmu, dzulula, yang telah dimudahkan bagimu. Jadi ada jalan-jalan yang dimudahkan bagi lebah untuk menjelajah di kebun-kebun, nanti makan berbagai dari bunga-bunga yang bermacam-macam, dari bunga-bunga yang bermacam-macam, dari buah-buahan yang bermacam-macam. Yakhruju, akan keluar mim butuniha, dari perut-perut lebah. Nah, yakhruju, akan keluar mim butuniha, dari, terima kasih, perut-perut lebah, syarabun, minuman, yaitu madu, mukhtalifun, yang berwarna-warna, bermacam-macam, alwanuhu, warnanya sesuai dengan bunga dan buah yang dimakan lebah tadi. Fihi, di dalam madu, minuman yang dikeluarkan lebah tadi, syifa'un linnas, obat yang menyembuhkan sakit bagi manusia, obat yang menyembuhkan luka,
pada manusia. Masya Allah, luar biasa sekali madu ini. Innallaha inna fi dzalika, inna sungguh fi di dalam dzalika itu soal lebah dan madu ini, dan juga yang tadi itu kurma dan anggur ya. Nah, tapi ayat ini lebah ya. Inna sungguh fi dzalika, di dalam itu tadi soal lebah dan madunya, la sungguh-sungguh ayatan, terdapat tanda kebesaran Allah, tanda keagungan Allah, li bagi qaumi yatafakkarun, kelompok orang yatafakkarun yang mereka selalu memikir-mikirkan akan hakikat lebah dan madunya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya kira sampai di sini dulu. Sebetulnya ini ayat ini nanti panjang. Ini kemarin dari kajian ketika Pak Haji Hambali tadarus ketemu kata doroba ini. Doroba di ayat 75, 76. Insya Allah nanti kita terus sampai ke sana. Hari ini sampai ke ayat 89 dulu. Ustadz Ibar mungkin bisa menambahkan informasi ini dari kajian kajian ayat-ayat dulu. Nanti baru dari kajian medis mungkin juga Pak Edi Armanto nanti ya dari untuk kita. Nah, ini dari kajian tafsir mungkin bisa disampaikan. Oh, sudah ada. Ya. Silakan Ustadz Ibar. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Burhan tadi, kami terlebih dahulu ingin mengawali tentang revisi makna dari Ahad subuh kemarin yang menyatakan bahwasanya yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin, di mana artinya dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan perumpamaan itu banyak yang diberi oleh hidayah oleh Allah. Wa ma yudillu bihi, semestinya dan tidak disesatkan oleh Allah illal fasiqin, kecuali orang yang fasik. Akan tetapi kami menyampaikan tidak diberi hidayah oleh Allah kecuali orang yang fasik. Maka itu adalah salah besar penyampaian yang telah kami sampaikan. Dan ayat ini kami sampaikan ini sama halnya seperti perumpamaan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi yang baru kita bahas, yaitu secara spesifik memberikan gambaran tentang bahwasanya innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah tidaklah segan atau tidaklah malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Nyamuk ya. Nyamuk. Fama fauqaha, bahkan yang lebih kecil daripada itu. Kalau Profesor menyampaikan yang dari biomed ini Pak, astagfirullahaladzim. Profesor Yono menyampaikan bahwa yang lebih kecil itu bahwasanya adalah semacam virus, termasuk virus. Kemudian orang-orang yang beriman berkata bahwasanya ini adalah merupakan perumpamaan dari Allah, sementara orang yang berkafir mereka bertanya, apakah Allah itu memberi perumpamaan seperti ini? Nah, kalimat yudillu bihi katsira secara spesifik adalah menggambarkan tentang Allah memberikan perumpamaan, yaitu semut. Namun ketika para ulama, sebagian ulama memberikan kalimat ini boleh diberikan secara umum kepada Dajjal. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan secara langsung nama di dalam Al-Quran seperti Abu Lahab, Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Tapi mengapa tidak ada satu pun di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Dajjal di situ? Karena tidak pantas bagi Dajjal untuk diabadikan namanya di dalam Al-Quran, karena Allah menghinakan Dajjal. Sehingga para ulama beranggapan bahwa yudillu bihi, perumpamaan di situ adalah dianggap sebagai Dajjal oleh sebagian ulama. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang diberikan hidayah. Dalam perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah disesatkan oleh Allah illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Maka ini sebagai revisi kami terhadap apa yang telah kami sampaikan, dan kami mohon maaf untuk penyampaian itu. Dan selanjutnya adalah tentang surah Al-Kahfi ini
adalah gambaran juga bagi kita semua bahwasanya begitu luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi kita membahas tentang surah An-Nahl Pak ya, tentang ayat 66, yaitu sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Allah memberikan ibrah bagi kita bahwasanya ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri banyak-banyak contoh di dalam Al-Quran tentang gambaran bagaimana Allah memberikan contoh kepada An-Nahl, lebah, An-Naml, semut dan lain sebagainya, agar kita memahami bahwasanya ilmu Allah itu begitu sangat luasnya. Bahkan di dalam Al-Quran surah Kahfi di sini kami memberikan perbandingan sebagai tantangan bagi orang-orang Yahudi yang menganggap bahwasanya di dalam Alkitab itu, Taurat itu adalah ilmunya mereka itu sangatlah banyak. Maka turunlah ayat ini kepada Rasulullah, ayat 109 di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Katakan Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimatku atau ilmu Allah, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhan selesai ditulis. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Bahkan di dalam Al-Quran surah yang lain, di sini kami melihat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 27 Allah berfirman, seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan itu menjadi tinta, kemudian ditambah 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan pernah habis kalimatullah atau ilmunya Allah ditulis dengannya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan ini menggambarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang lebah. Kami pernah ingat dulu pernah disampaikan oleh almarhum Profesor Gajanata di Masjid Agung bahwasanya kehidupan lebah itu adalah kehidupan yang dapat kita contoh keberagamannya, karena memang sesuai dengan bagaimana tata cara kehidupan umat Islam. Lebah itu tidak pernah mengganggu, kata Profesor Yono, Profesor Gajanata almarhum, tapi kalau sekali diganggu tidak mau menyerang sendiri-sendiri, maka dia menyerang lebah itu secara berkelompok-kelompok. Dan ternyata lebah itu setelah diteliti melakukan puasa juga Pak. Puasa lebah. Dan ini puasa lebah itu kita yakini tidak ada makanan dari lebah itu makanan yang kotor-kotor. Selalu makanan lebah itu adalah saripati bunga. Yang dimakan lebah bagus, dan yang dihasilkan dari lebah juga madu. Bagus juga Pak untuk kesehatan terutama. Ini adalah Allah memberikan gambaran tentang lebah itu agar kehidupan lebah itu bisa juga dijadikan ibrah bagi seorang muslim. Sebagaimana kita pernah mendapatkan sebuah kalimat yang bagus bahwasanya serigala itu tidak akan pernah takutan, gerombolan serigala itu tidak akan takut kepadamu walaupun engkau adalah seekor singa. Artinya sesuatu yang besar jika dilakukan oleh bersama-sama orang mukmin, maka insya Allah sesuatu yang besar itu dapat dikerjakan dengan baik. Tapi kalau dikerjakan dengan sendiri-sendiri, maka tentulah kita akan mendapatkan kesulitan. Barangkali ini mungkin yang dapat kami sampaikan, Ustaz Burhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Jadi Allah memberikan berbagai perumpamaan dalam Al-Quran. Manusia terbagi menjadi dua, ada yang mendapatkan hidayah tadi, ada yang tetap tidak menerima perumpamaan-perumpamaan tadi, Masya Allah. Memang di dalam surat Kahfi itu barang siapa yang beriman, berimanlah. Siapa yang mau kafir, kafirlah. Ada pilihan bagi manusia. Jadi memang luar biasa sekali lebah ini. Jadi sampai Rasul jadilah lebah sebagai contoh dalam hidup. Jadilah seperti lebah. Ustadz Sulian Jaya, alhamdulillah bisa hadir. Selamat datang, meramaikan. Mohon disampaikan apa yang bisa disampaikan dari dan untuk kita. Ini untuk Ustadz Sulian Jaya, mic-nya. Dipencet dulu agak lama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipencet agak lama. Baik Kiai, Masya Allah. Jadi begitu saya semalam Kiai dapat informasi membahas surah An-Nahl ini, langsung terbayang dengan hewan-hewan lain, makhluk-makhluk Allah lain yang di sekitar kita. Seperti yang kata Ustaz Ibar tadi, semut, Semut, ya. lalat, nyamuk, Nyamuk, ya. kucing, Kucing, ya. Semua makhluk itu bertasbih kepada Allah terus. ya, musang, Ya. banyak. Jadi sempat semalam itu meneteskan air mata karena kenapa? Jangankan makhluk-makhluk Allah yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di Al-Qur'an, Ya. yang kalimatnya indah sekali. Berpikirlah kalian, berenunglah kalian. Apa yang membuat saya agak sedih itu gini, Prof. Kita ini untuk mengenal sebahagian kecil dari kuku kita ini aja kita belum sama mampu. Ya, ya. Jadi untuk mengetahui diri kita ini, seujung jari ini aja kita belum mampu, apalagi yang lain. Maka kalimat-kalimat yang disampaikan Allah ini, Masya Allah, ya Rabb, rasa-rasanya kalau kita kaji lebih dalam lagi, semakin tenggelam kita dengan kebesaran-kebesaran Allah. Kebesaran Allah, Masya Allah. Semakin paham bahwasanya Allah itu begitu sayangnya dengan kita ini. Sampai lebah itu kan macam-macam, Bu. Ya, jenisnya macam-macam, banyak. Bentuknya macam-macam. Kami tadi baru ngomong dengan Pak Yudhistio. Kecil dulu jahil. Jahilnya kalau umpama ada sarang lebah, ada teman kita lewat, kadang-kadang kita lempar. Bahkan sekali disengat itu ada yang sampai pingsan. Ya. Ternyata di Al-Quran, hadis Rasulullah sudah dijelaskan, jangan coba-coba ganggu kami. Karena kami tidak pernah mengganggu kalian. Dan semakin ke sini, semakin kita lihat bahwasanya memang apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ini, kalau semakin dikaji, semakin didalami, maka semakin tahulah kita bahwasanya memang Allah itu begitu sayangnya dengan kita. Allah alam bisawab, Kiai. Mohon maaf agak Terharu, ya. Terharu. kaget lagi karena kenapa? Ilmu Allah itu luar biasa. Kita ini yang kadang-kadang sering membinasakan diri sendiri. Kemarin saya berapa titik berjalan itu melihat banyak papan-papan nama. Innalillahi, innalillahi, innalillahi. Di belakang rumah teman yang selama ini sering membawa jemaah meninggal. Yang terbayang, Kiai, ayat yang disampaikan tadi, dan pernah kita sampaikan lagi, seperti juga apa yang dikatakan oleh Ustadz Aibar, man nafidat kalimatullah. Kalau kita ukur nikmat kita, apa yang dikatakan Allah, la nafidat kalimatullah, tidak akan mampu kita untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalau umpama ada imam kita yang membaca surah Ar-Rahman, saya dengar Ustaz Ebar sering baca surah Ar-Rahman dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Masya Allah. Jadi memang nikmat Allah itu banyak, Kiai. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sulian Jaya, Masya Allah. Jadi makin dipelajari Quran, makin kita merasakan kasih sayang Allah. Sebetulnya di lingkungan yang dekat kita ini ada orang yang pernah mempelajari nyamuk.
Profesor Dr. Khairil Anwar. Nah, itu penelitian tentang nyamuk. Suatu ketika bagus juga nanti misalnya suatu ketika Profesor Dr. Khairil Anwar ini kita hadirkan, sudah menjelaskan tentang nyamuk. Karena Al-Quran ini ada Allah tidak malu membuat perumpamaan tadi nyamuk ya. Jadi Masya Allah ternyata luar biasa sekali ya. Jadi semakin dikaji makhluk-makhluk Allah ini semakin menunjukkan keagungan Allah dan semakin menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Ustadz Nur bisa menambahkan informasi untuk kita? Ya, ini ayat-ayat dari An-Nahl. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang dibahas pada pagi hari ini, surah An-Nahl ayat 66 67. Wabil khusus ya dua ayat ini. Ini kesimpulannya adalah memberikan perintah kepada kita agar supaya kita ini senantiasa bertafakur. Bertafakur bukan bertafakur tentang Allah, tapi diperintahkan untuk bertafakur tentang ciptaannya. Dalam Al-Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan bertafakur fi khalqis sama, di dalam penciptaan langit wal ard dan bumi. Tentunya dengan isi-isinya. Di antaranya adalah wa innalakum fil an'ami la'ibrah, bahwa sesungguhnya bagi kalian fil an'ami, di dalam hewan-hewan ternak, la'ibrah, ada ibroh di situ. Nusqikum, kata Allah, kami memberikan kalian minum mimma fi butunihi, dari sesuatu yang ada di dalam perut hewan tadi. Mimbaini farsin, dalam perut itu ada kotoran. Wadamin, ada darah. Labanan, di perut itu juga ada susu. Kholison, yang murni. Ini apa? Ini supaya kita berpikir bahwa dalam hewan itu perut wadahnya satu, tapi kok di situ ada kotoran, ada darah, kemudian ada susu. Yang susu itu menyehatkan bagi kita semua. Ya, di hewan itu. Contoh lain seumpamanya kita di manusia. Manusia ini ada tempat jalan keluar. Laki-laki seumpamanya ya. Dari tempat jalan keluar yang di depan itu bisa mengeluarkan air seni, kemudian bisa mengeluarkan sperma, bisa mengeluarkan wadi, mazi, 4 dalam satu selang, dalam satu jalan. Itu luar biasa. Kalau air kencing atau seni itu najis. Kalau sperma tidak najis, suci. Padahal keluarnya sama dari situlah. Inilah yang perlu kita tafakur. Beda dengan kita seumpamanya ngisi BBM. Ya, di BBM itu selangnya banyak. Tidak mungkin selang satu bisa mengeluarkan pertalit, mengeluarkan solar, mengeluarkan apa, tetap selangnya beda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan satu selang, yang selang itu keluarnya macam-macam. Salah satu contoh, ketika seorang laki-laki, seorang suami lama tidak berhubungan dengan istrinya, karena dia capek kemudian tertidur, dia akan mengeluarkan dengan sendirinya atas kehendak Allah, ketika tidur mengeluarkan namanya wadhi ya. Wadhi, keluar dengan sendirinya. Tidak perlu ditahan-tahan, tidak perlu dikeluarkan sendiri, tidak, keluar dengan sendirinya. Wadhi keluarnya. Dan ketika ingin buang air kecil juga keluarnya air seni dan lain sebagainya. Itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita harus berpikir-pikir di situ. Jadi luar biasa. Luar biasa atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah makalah hadis atau makalah ulama ya,
Jangan kalian berpikir tentang keadaan Allah, zat Allah itu seperti apa. Tapi berpikirlah tentang penciptaan Allah. Semenjak dari hewan-hewan, bumi, langit, laut dan sebagainya. Nah itu. Kemudian melanjutkan Allah Subhanahu wa taala, wa minas samarati nakhli wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Dan di antara ada buah-buahan kurma sama anggur itu bisa menjadi memabukkan dan juga bisa menjadi makanan yang bagus, yang enak. Kita makan kurma, makan anggur enak. Tapi dalam satu sisi lain dari anggur dan kurma itu bisa menjadikan sesuatu yang memabukkan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Ini semua adalah tanda-tanda ataupun ayat bagi orang-orang yang mau memiliki akal. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya akal. Akal, kita manusia diberikan akal untuk berpikir. Oh iya, kalau anggur sama kurma, kalau didiamkan lama, maka airnya akan menjadi memabukkan. Maka jangan diminum. Jangan dibuat seperti itu. Tapi kalau dimakan anggurnya saja, kemudian kurmanya saja, maka itu adalah rizqon hasanah. Rizki yang baik, makanan yang baik. Makanya para ulama menyebutkan mengenai tentang bertafakur itu paling tidak ada 5 hal yang harus kita tafakuri. Di antaranya disebutkan dalam kitab Safinatun Najah atau Kasyifatus Saja karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Buka dulu. Jadi bertafakur bermula dari firman Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan bertafakurlah di dalam penciptaan langit dan bumi. Tafakur ini menurut para ulama, jumhur ulama, dan dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatun Najah. Beliau mengatakan ada 5 ya mengenai tentang tafakur. Yang paling tinggi yang pertama adalah tafakur dalam rangka merenungi ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini diantaranya Al-Quran. Kemudian ayat Allah diantaranya adalah semua ciptaan Allah. Langit, bumi, hewan. Itu paling tinggi tafakur itu. Nah kita ini alhamdulillah. Allah jadikan kita, Allah takdiran kita untuk senantiasa bertafakur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tafakur dalam rangka merenungi nikmat-nikmat Allah. Kita dikasih nikmat, bisa ngopi di pagi hari, ya, bisa makan kecepul di pagi hari. Ini luar biasa, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tafakuri. Kemudian yang ketiga, tafakur dalam rangka merenungi janji-janji Allah. Sehingga ketika kita bertafakur terhadap merenungi terhadap janji-janji Allah, maka kita akan senantiasa untuk menambah amal soleh kita, meningkatkan amal soleh kita. Kemudian yang keempat, tafakur dalam rangka merenungi peringatan Allah. Allah ngasih peringatan kepada kita, maka kita harus tafakuri, apalah kira-kira ini peringatan yang kena pada diri kita seumpamanya ya. Maka ketika kita merenungi terhadap peringatan Allah, maka akan timbul rasa takut di hati terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kata Imam Nawawi Al-Bantani, tafakkur dalam rangka merenungi kelalaian diri. Ketika kita lalai, ketika kita lupa dengan Allah, kita tafakuri, ngapalah aku nih jadi males. Nah, ngapalah aku nih tidak membaca Quran. Ngapalah aku nih sholat tahajudnya tinggal. Nah, ketika kita bertafakur tentang kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dapat menumbuhkan rasa malu di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat ditambahkan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Nur. Mohon di-share ya. Nanti bisa kita buka lagi ya. Terima kasih Ustaz Nur, Masya Allah luar biasa sekali. Yang pertama tadi ayat-ayat Allah itu ada 2.
ayat yang ini dalam Al-Quran, kemudian juga alam semesta ini juga ayat Allah, kauniyah. Kemudian ini ada makro, alam besar makrokosmos, setiap manusia ini juga alam mikrokosmos. Jadi masing-masing diri kita ini juga alam semesta. Manusia terdiri dari miliaran sel, jadi maksudnya sel-sel itu, satu sel itu juga, itu nanti luar biasa sekali. Satu sel itu bagaimana? Satu sel itu, sel-sel manusia. Jadi kalau orang mau sehat, setiap sel-sel dalam diri manusia juga harus sehat. Bagaimana sel harus sehat? Nah itu ada caranya, ada ilmunya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana manusia bernafas, bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia bisa mendengar, bagaimana manusia bisa melihat, bagaimana manusia bisa berbicara seperti saya ini. Nah bisa minum, seperti Pak Muhaimin ini. Terus setelah minum masuk ke perut, kemana air minum tadi itu berjalan. Itu semuanya alam semesta, dikendalikan oleh Allah SWT. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dijelaskan oleh Ustaz Nur, soal saluran kita di depan, bisa keluar air seni, bisa keluar sperma, bisa madhi, bisa wadi ya Pak. Kemudian kita rasakan setiap kita bangun tidur terus ke kamar mandi, bisa buang air kecil. Itu kalau bisa buang air kecil itu nikmat yang sangat besar sekali. Kalau tidak bisa buang air besar, buang air kecil, kena prostat itu operasi Pak. Masya Allah, sekali operasi 40 juta. Masya Allah. Jadi kalau keluar dari toilet itu mesti kita ucapkan Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Karena Allah itu bahasa apapun paham. Yang penting ungkapan hati kita itu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang adhaba telah menghilangkan ani dari diriku ada penyakit. Kalau enggak bisa buang air kecil, enggak bisa buang air besar jadi penyakit. Wa'afani dan telah menyehatkan aku. Kemudian ketika kita di toilet itu ada waktu yang beberapa saat bisa kemana-mana pikiran kita. Maka Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan hatiku dari sifat munafik. Ada 4. Kalau berkata bohong, kalau berjanji menyelisih janji, kalau diberi amanat khianat, kalau berdebat mencari titik temu curang. Nah, jadi 4 ini supaya bersih dari diri kita. Satu sifat nifak pun jangan sampai nempel. Kalau ada nempel berarti ada sifat munafik dalam kita. Kemudian wa hassin farji minal fawahish, jagalah selamatkanlah farjiku ya Allah, kemalanku dari perbuatan-perbuatan keji. Nah, setiap dari toilet berdoa seperti itu. Mau masuk toiletnya karena toilet itu tempat yang sangat disenangi oleh jin. Setan itu dari jin. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki, jin perempuan. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Semuanya diberikan tuntunan oleh Rasul, oleh Islam. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu baru tentang bagaimana tafakur ayat-ayat Quran kita kaji supaya paham. Ini kita berusaha untuk memahami ada firman Allah ini, ada pesan-pesan apa. Kemudian kita juga memikir-mikirkan tentang alam semesta. Firman Allah yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Tadi tentang madu tadi, ada apa di dalam madu? Tentang lebah tadi, bagaimana masyarakat lebah? Ada ratu lebah, ada rakyat lebah, ada pembagian tugasnya. Bagaimana bentuk rumah-rumah lebah? Itu luar biasa sekali. Semuanya itu ilmu Allah yang perlu dikaji. Maka di ujung-ujungnya ini yatafakkarun, ya'qilun. Allah memberikan bekal kepada kita. Semuanya manusia diberi pendengaran dan penglihatan untuk dianalisis dengan akal. Kemudian nanti Allah memberikan bekal kepada kita fuad, afidah atau qalbun, hati nurani untuk memutuskan sesuatu. Manusia ini setelah menganalisis tadi harus memutuskan apa, berbuat apa.
Lalu maka nanti ada pertanggungjawaban atas keputusan tadi, atas pilihan-pilihan manusia. Jadi luar biasa. Mungkin masih ada sedikit waktu, Profesor Edi Matsalim, mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nahl atau surat Madu. Lebah ya. Ini Ini surat yang paling tidak disukai oleh ibu-ibu. Karena ada madu. Jadi saya waktu KKN tahun 1977 di desa Benakat. Marga Benakat, Gunung Megang, 6 bulan di situ. Banyak di situ stunting, orang kurang gizi. Ya. Orang-orang kurus-kurus, kurang gizi termasuk bukan anak-anak saja, orang dewasa. Saya sarankan minum madu. minum. Kata istrinya, jangan dokter. Madu ngapo? Pahit madu itu. Lah, manis madu. Oh, yang manis itu manis madu. Kalau madu itu pahit. Rupanya beda madu dengan manis madu. Ya, sekarang kita lihat surat An-Nahl ini. Saya melihat dimulai dari 65, air. 65. Ya, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita di dunia ini. Air hujan. Kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Masya Allah. Planet-planet yang lain itu orang teliti, kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Tapi kalau ada air, kemungkinan besar di situ ada kehidupan. Dan kita sudah tahu bagaimana manfaat air. Terutama kita pagi ini ada air kopi, ada air putih, ada air susu, ada apa teh talu itu. Si udah itu. Yang kemudian yang kedua adalah laban. Susu. Kita barangkali yang sudah pernah pergi ke Mekah, kalau misalnya pas berbuka Senin Kemis itu disajikan oleh orang Arab itu susu yang sudah ada dalam kotak dan rasanya agak asam dikit, laban. Itu sudah mengalami fermentasi. Itu juga barangkali Bapak yang dari Padang itu ada dadiah. Dadiah itu dari susu kerbau, kemudian dimasukin dalam tabung bambu, didiamkan 2 hari. 2 hari. Nah itu, jadi sama kayak laban. Itu juga di barat yogurt, ya, susu yang difermentasikan. Itu yang kedua. Paling lama 3 hari Ustaz ya. Ya. Kalau lebih jadi memabukkan. Ya. Yang ketiga tadi anggur, kurma. Terutama kurma. Itu juga makanan yang banyak mengandung gizinya, vitaminnya. Dan kebiasaan Rasulullah, kalau beliau puasa, kurma itu dalam jumlah ganjil, sebiji, 3 biji atau 7 paling banyak, direndam dalam air pagi-pagi, sorenya diminum. Dan kadang disimpan di dalam kantong, tapi tidak lebih dari 2 hari, hadis Rasulullah. Dan itu juga terjadi fermentasi. Nah, apa rahasianya di sini? Nah, ini sekarang lagi current isu di dunia kedokteran, probiotik. Ya, ternyata susu yang difermentasikan tadi atau kurma yang difermentasikan tadi, campur air lah pasti ya. Itu terjadi probiotik. Nah, kemudian bersenggolan juga dengan bahwa dalam pembuatan susu dalam perut hewan itu berdekatan dengan tempat yang kotor. Ya, saluran cerna, di dekatnya ada usus besar. Ya. Nah, di usus besar itu juga diteliti orang, itu banyak mengandung kuman-kuman. Ada kuman yang baik, ada kuman yang jahat. Bagi orang yang sehat, yang tidak mengalami penyakit, itu seimbang antara kuman yang baik dan kuman yang jahat. Sedangkan bagi orang yang berpenyakit, baik penyakit diabetes, kencing manis, atau misalnya penyakit sulitnya untuk BAB, kadang keras, kadang mencret, itu tidak seimbangan tadi. Itu juga penelitian yang terakhir juga untuk penyakit jantung, koroner, segala macam. Itu berperan sekali probiotik tadi. Kemudian juga terakhir saya ikut di Jogja, Asia Pasifik Psikosomatik, untuk gangguan-gangguan
kepribadian kemarin kita bicarakan, ya, Kecemasan psikosomatik, dan, ya. itu sangat berperan probiotik. Itu banyak penelitian-penelitian sekarang itu ke arah probiotik. Cuma belum ditemukan betul formula yang ideal untuk pikiran manusia untuk probiotik. Banyak percobaan-percobaan dan penelitian, tapi belum optimal. Tapi dalam susu dan kurma tadi yang fermentasi itu jelas itu mengandung itu. Makanya saya heran loh, baca tentang ada itu buku saya baca dulu dari Gramedia, saya beli manfaat daripada madu. Untuk semua penyakit, apa baik penyakit, minumlah madu. Hebat nih. Di Al-Quran juga ini untuk obat. Jadi apa ini rahasia dikandung di dalam manis madu tadi ya, bukan madu ya. Nah, itu rupanya probiotik tadi. Mau dijelaskan probiotik. Apa itu probiotik? Nah, probiotik itu bio makhluk hidup. Jadi kuman-kuman tadi. Ya, itu. Jadi ada kuman yang bersahabat, yang baik, ada kuman yang jahat. Untuk orang yang sehat, lagi penyakit, itu kuman yang jahatnya banyak. Nah, untuk orang yang sehat, seimbang. Nah, ini seimbang ini kalau main tenis, hebat ini ya, enak permainan ya. Rame ya. Tapi kalau tidak imbang, nah itu tidak enak. Jadi perlu keseimbangan tadi. Nah, itu probiotik. Nah, jadi inilah rahasianya. Jadi minumlah laban di susu yang difermentasi. Di sini kalau sini terjemahnya susu murni. Tapi kalau dilihat sini laban. Kalau kita lihat laban itu susu yang difermentasi. Ya. Nah, orang membuat juga di sini Yakult, Cimori, macam-macam. Itu susu yang difermentasi. Nah, ini. Jadi memang probiotik ini alamiah dari manis madu nih. Nah, jadi silakan. Tapi hati-hati beli madu. Kadang ada juga yang caknya madu asli di dusun pulau. Pernah kami beli itu. Dimasukin di kulkas, beku. Air gula itu. Kalau madu yang asli itu masuk kulkas tidak beku. Jadi memang banyak khasiat pada madu tadi. Tapi manis madu ya. Demikian barangkali Prof. Edi Armanto nambahkan dari sisi pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini Prof. Edi Armanto mempersilakan Pak Haji Ambali sebagai pembicara terakhir dari segi waktu. Dan mungkin pengalaman hidup Pak Ambali dengan lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengalaman lebah. Lebah diserang oleh elang. Burung elang. Saya ikut orang tua saya bertani pada saat itu, sedang merumput. Saya digigit oleh lebah. Kerumunannya banyak sekali. Masa bersama-sama tadi. Ibu saya, ayah saya tidak diganggu. Jadi saya disarankan oleh bapak saya karena dekat dengan sungai, masuk sungai. Pergi ke dalam sungai, nyelam. Baju-baju tinggalkan supaya baju tadi dikerumuni oleh madu. Jadi mengalihkan perhatian madu kepada badan kita. Perhatian lebah. Sudah menyelam di dalam air itu jangan timbul di situ sebab madu masih di situ. Banyak sekali ya. Jadi harus berjalan ke tempat lain. Sekedar untuk ngambil napas, nyelam lagi. Repot Pak. Banyak nih semuanya bengkak Pak. Jadi madu itulah kalau madu diusik. Yang ngusiknya bukan kita. Kita terkena akibat usikan dari elang. Kena getahnya. Yang lain tidak. Madu itu sifatnya kalau sudah menyerang satu orang, dia fokus ke situ, tidak lagi kepada orang lain. Dan nyerangnya rombongan. Satu kelompok madu. Iya. Pengalaman saya yang terjadi dengan saya soal lebah. Saya tidak menyalahkan lebah karena lebah itu memang diganggu. Karena dia diganggu dan dia tidak pernah mengganggu sebenarnya kalau tidak diganggu. Makanya Allah memberikan ilham, mewahyukan kepada lebah bahwa lebah itu perjalanannya itu pasti fokus kepada yang baik-baik. Kalau menghisap kembang, kalau musim kembangnya itu mangga atau kembang asam, maka rasanya akan asam. Begitu juga sebaliknya, kalau
lebah itu ngisap mungkin bunganya pohon kina, maka rasanya juga akan pahit. Tetapi perubahan rasa itu semuanya obat. Nah, ada 3 di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 51, mungkin nanti bisa dibaca. Asy-Syu'ara 51 itu menggambarkan ada 3 cara kita berkomunikasi dengan Allah. Yang pertama, bagi makhluk Allah untuk berkomunikasi dengannya, cara pertama adalah dengan wahyu. Nah, itu wahyu, itu bukan anuan kita itu ya. Itu pada Nabi dan Rasul. Kemudian bisa melalui hati, mimpi yang dinamakan ilham. Makanya kita mengertikan mimpi itu kadang-kadang pas berdasarkan ilham yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu pilihan, kadang-kadang pilihan itu ada 2, antara yang kurang baik atau yang baik. Nah, itu ilham. Jadi ilham itulah yang diberikan Allah kepada lebah. Sehingga lebah itu bersarang di gunung, bersarang di kayu-kayu, dan bersarang di tempat-tempat rumah orang-orang yang dibuatnya di situ rumah. Nah, sepanjang lebah itu bersarang di rumah kita, tidak kita ganggu, dia tidak akan mengganggu kita, yakinlah. Sampai nanti kita bisa mengambil madunya. Nah, oleh karena itu, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu perumpamaan-perumpamaan yang sekecil apapun sampai kita ini paham bahwa Allah itu sayang dengan kita, supaya kita selalu berpikir tafakkur dan bersyukur kepada Allah. Wa qalu alhamdulillahillazi shadaqana wa'ada. Ketika kita sudah masuk surga nanti kita mengucapkan alhamdulillah, benar janjimu ya Allah. Nah, begitu juga setiap kali sesuatu yang kita terima nikmat Allah Subhanahu wa taala maupun mungkin sakit dan lain sebagainya, semuanya harus kita terima dengan sabar. Dan kita harus selalu berdoa kepada Allah semoga kita selalu diberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Hambali, Masya Allah, luar biasa. Semoga apa yang kita kaji pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dulu dengan bacaan doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.